परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत, सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों बख्शिश फतेह दा सिमरन करिए। बोलो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह लायलपुरी आप जी के चरणों का दास, आप जी का बहुत धन्यवादी हाँ। आप जी वालों मेरिया पाइया गई इतिहासिक खोज भरपूर कुछ महापुरुषों के जीवन उत्ते वीडियो नू बहुत मान सत्कार बख्शिया है। इस उत्ते मैं आप जी का सदा ऋणी रहांगा। इतिहास कौमां की जिंद जान होया करदा है। अजोके जमाने दे विच साडी नौजवान पीढ़ी कोल पढ़ाइयां दा लम्मा चौड़ा बोझ, कारोबार दे लम्मे चौड़े तौर तरीके, भज दौड़, इस करके इतिहास पढ़न दे लई समय की बहुत घाट आ गई। लेकिन अज दा यूथ सोशल मीडिया दे नाल बहुत जुड़िया होया है। इस करके साडे कुछ सत्कारयोग प्रचारक वीरां ने ये मन बनाया है कि नौजवानों तक महान शख्सियतां दे जीवन के इतिहास नूं पहुँचाउण दा एक वधिया जरिया है, जिस राही उन्हां तक असीं उन्हां दी जीवनी पहुँचा सकीए, जिस तो प्रेरणा लैके वो अपना जीवन सफल कर सकन ते एक सुचज्जा जीवन बतीत कर सकन, देश भगत बन सकन। इसे कड़ी विच बहुत सारे महान पुरुषों के जीवन उत्ते काफ़ी सारिया किताबां पढ़ के निचोड़ करके उन्होंने जीवन के उत्ते कोई वीडियो तैयार करके आप जी की सेवा च पेश की जा रही ने। मैं इस गल ते बड़ा मान महसूस करता हाँ कि मेरिया वीडियो नूं जिथे पसंद किया गया है उत्थे बहुत सारे वीरां ने देश के विदेशों विचों कुछ होर शख्सियतां दे जीवन उपर वीडियो बना के पाउण वास्ते मैनू जो हुक्म भेजे ने, मैनू बड़ी खुशी हुई है कि मैनू ना चीज़ नूं आपने इस काबल समझे। आप रोज़ की तरह किसी न किसी महान शख्सियत के जीवन उत्ते विचार करते हैं। अज भी एक ऐसी ही शख्सियत जिहदे उत्ते विचार करांगे जिसने अपना तकरीबन सारा जीवन देश की आज़ादी दे वास्ते पूरा सेवा च लाया ही नहीं, बल्कि गद्दारां दे नाल जूझ के लाया और आपदे सुख आराम नूं बिल्कुल त्यागया। कंडियां उत्ते टुरना तो पसंद कर लिया पर गुलामी नूं गल नाल नहीं लाया, गुलामी नूं मन्निया नहीं। शीतल जी कहते सन कि हार जाना गुनाह नहीं, हार मन लेना गुनाह होया करता है। इस करके इस शख्सियत ने आपदी जिंदगी दे विच बहुत घालना ते घाली पर हार नहीं मनी, गुलामाना जिंदगी बसर नहीं की। 1817 ईस्वी विच एक पिंड चाचर है गुजरांवाले दे विच, जो अजकल पाकिस्तान विच है। उत्थे एक बच्ची का जन्म होया है। कुदरत के नियम के अनुसार हर बच्चे ने जन्म के समय बहुत उची उची रोना हुंदा है। मैडिकल साइंस ने इस चीज़ की बड़ी रिसर्च की है कि जमदे बच्चे नूं कोई दुख नहीं, कोई भुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, ये रोंदा क्यों है। इस तरह ही साडे विद्वानां ने भी ये उत्ते काफ़ी आपदा खोज की है। लेकिन नतीजा ये निकलिया है कि जदों बच्चा अपनी माता के गर्भ में हुंदा है, वो एक एकाग्र चित हुंदा है, एक थां ते टिकिया होया हुंदा है, उहदी एक थां दे उत्ते लिव लगी हुंदी है। जदों उहदा जन्म हुंदा है, उसनूं हवा स्पर्श करती है, उसके कन्नां च आवाज़ां पैंदियां ने, उहदियां अखां राहीं उहनूं कुछ दिसना शुरू हुंदा है। उस वेले एक किस्म का वो डिस्टर्ब हुंदा है, जां दूसरे शब्दां विच उहदी एकाग्रता भंग हुंदी है, जिस करके होर ते कुछ भी नहीं कर सकता हुंदा उस पोजीशन विच। वो फिर बड़ा उची उची रोंदा है। लेकिन उस बच्चे दे इस रोण नूं चंगा सगन मन्निया जाता है। ये मन्निया जाता है कि ये बच्चा तंदुरुस्त है तां रोया है।
ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੇ 1817 ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਈਡੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰ ਕੋਈ 2-2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਹੈ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਜੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਔਲਖ ਗੋਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੇ ਫੇਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਰੋਈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਨ, ਦੀਵੇ ਦੂਵੇ ਦੇ ਚਾਨਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਨਾਲ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਰੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਮਰ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਸੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਤਾਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾ ਰੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਗ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੱਲੀ ਵੀ, ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਕਿਉਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਪਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ, ਬੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਗਈ, ਇਸ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਲੰਘਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਵੀ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੁਛ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਭਿੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਅੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਅੰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ ਰੋਣ 'ਚ ਬਤੀਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਐਸ਼ ਵਰਗ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 2-3 ਭੈਣਾਂ ਸਨ, ਚਾਚੋ ਤਾਇਓ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਕਦੀ ਚੋਰ ਛਪਾਈ ਖੇਡਣਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ, ਕਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਗੇਮ ਆਉਣੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਨਾ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਚੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦਿਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ
नैन नक्श, बड़िया मोटिया अखां, बड़े सोहने नैन नक्श, बड़ा गोरा साफ रंग, और खास करके जिंदा दे सिर दे वाल सुनहरी सन। ये किसे किसे बच्चे दे हुंदे ने। इन्हां सुनहरी रंग दे वालां नूं उन्हां जमानिਆਂ 'ਚ सोने दे वाल कह के किया जाता सी। ये आपदे जमाने दी एक बड़ा खूबसूरत बच्चा बन के पैदा हुई सी, बहुत खूबसूरत लड़की सी। जिमें जिमें वड्डी होई सिपाही बनना है, राणी बनना है, ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਲੜਦੀ ਉਤੋਂ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਰਾਣੀ ਕੋ ਆਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ, ਇਹ ਲੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਸੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਕੁਛ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਜਗੀਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਾਣੀਏ ਸਰਦਾਰ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਰਦਾਰ ਸਨ। ਬਾਪ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਉੱਪਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤੜਫ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚਲਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੁਤਬੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਹੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਸੁਆਪਣ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਣੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ
ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕੁਝ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕੁਝ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਰੀਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਚਲਾਤੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸੁਆਪਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੀ ਦਿਲੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 1835 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਈ ਹੋਈ ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮੁਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫਲੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰਾਣੀ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ 26 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। 26 ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸੰਮਨ ਬੁਰਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਸਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਬਾ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਬੀਤੇ। 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਾਲਕ ਇਨ ਬਿਨ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਟਰੂ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਲਕਾ ਵੇਖਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਗੋਰੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ,
ਇਹ ਬੱਚੇ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ, ਗੋਲਡਨ ਹੇਅਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਇਸ ਦਾਅ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਜ ਲੰਮੇ ਉਹ ਵਾਲ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਮਲਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਬਤੌਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗਿਫਟ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਸੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆਨ ਸੀ? ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਹੁਣ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। 8 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 8 ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕੱਪੜੇ, ਲੀੜੇ, ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ, ਪੈਸੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵਾਕ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਜਗੀਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗੀਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਗੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਦਾ ਆਮਦਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬਣੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 26 ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਨਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਨਕਈਆਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਇਕਲੌਤੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਜਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਨੱਪ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਖਰੀ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਤਾੜਿਆ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਦੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੀ ਔਰ ਰੋਂਦੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਕੱਟੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 1839 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਦੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਤੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਗਾ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਨਤਦਾਰ ਯੋਧਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਆਫਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਆਪਦਾ ਵੀਰ, ਆਪਦਾ ਦੋਸਤ, ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸੇ ਸੱਲ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਡੋਗਰੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀਆਂ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਪਦਾ ਦਿਉੜੀ ਬਰਦਾਰ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਰੱਖ ਲਿਆ
क्योंकि ये जवान सी ते तिखा सी ते बरछा चलाउणा नेजा चलाउणा चंगा जाणदा सी। इहो ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਗੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਤਗੜਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਚ ਮਦਦ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ 2 ਭਰਾ ਹੋਰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਵਾ ਲਏ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਨੀਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਾਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਾਈ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜਰਨੈਲ ਏ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਨੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਆਪ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਚੇਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ 1-2 ਨਹੀਂ ਸੀ, 7 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਏਡੇ ਚੁਸਤ ਤੇ ਚਲਾਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕੂਟਨੀਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਰਨੈਲ, ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰੀ, ਐਸੀਆਂ ਫੁੱਟਾਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬੜੀ ਬਣਾਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀ
ਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਸੇਫਟੀ ਨਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੋਗਰਾ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਚਾਲ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਣਾ ਵਾਪਰਦਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜਗ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਨਿਹਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗੰਢ ਕੇ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਉਠਾਈ ਔਰ ਉਸ ਬਗਾਵਤ ਨੇ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਧਾਂ ਵਾਲੀਏ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਭਟਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲੋ ਗਾਰਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਰਾਜ ਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਬਾਲਗ ਭਾਣਜੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਮਰਵਾਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੋਈ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯੂਪੀ ਦੇ 2 ਪੰਡਤ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਖਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆਪਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਡਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਡੋਗਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ 1809 ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
ਔਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਗਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਜੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਲੁਜੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਬਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਹਮ ਖਿਆਲ ਸਰਦਾਰ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਾਉ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਧਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਏ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਅਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੋੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਹਫਾਂ, ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਲੈ ਆਉਣ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈਏ, ਆਉਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਜਰ ਫੌਜ ਆਈ। ਮੁਦਕੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਜੰਗ ਫੇਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਕੇ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨੈਲ ਵਫਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੋਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਕੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਖਾ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਖੈਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਸੱਦੇ। ਉੱਥੇ ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਗੁਪਤ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡੋਗਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹ ਕੇ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਡੋਗਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੱਕ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਮੰਨ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਚਾਲ 'ਚ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਦੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਸਤੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਡਾਹ ਕੇ ਮਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਚ ਨੂੰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਅੱਧਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੜਿਆ ਘੜਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਉਤੋਂ ਅਜੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਤਮਾਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ।